दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी स्टार्ट स्टडी नोट्स के उपर जी जिवें कि तुहानूं पता है कि इस चैनल के उपर असीं पी स्टार्ट की प्रैपरेशन के नाल रिलेटेड SST जिसदे विच सिविक्स जोग्राफी हिस्टरी दी वीडियो ने जी और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रैक्टिस सैट ने और इस तो इलावा CDP पंजाबी पैडागोजी और EVS दी वीडियो ने काफ़ी हैल्पफुल ने पी स्टार्ट की प्रैपरेशन के लिए और इसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जिहड़ी तैयारी है पी स्टार्ट की कर सकते हो। सो अज की वीडियो के एक मैराथन क्लास होएगी जी 2 घंटे प्लस की जिसदे विच हिस्टरी के जिन्ने भी अपने टॉपिक ने उन्होंने रिवाइज़ करने की कोशिश करांगे। वीडियो वधिया लगे तो प्लीज़ वध तो वध शेयर और लाइक करना और इस तो पहला जी वीडियो ने उन्होंने लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जूगा उसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी प्रैक्टिस भी वो कर सकते हो जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अज का हिस्टरी शब्द किस भाषा का शब्द है। हिस्टरी शब्द जो यूनानी भाषा का शब्द है जी हिस्टोरिया तो लिया गया जिसका अर्थ है भूतकाल का ज्ञान जी। अगला क्वेश्चन है जी इस इतिहास का पितामह कहा जाता है। इतिहास का जोड़ा पितामह वो हेरोडोटस नूं कहा जाता है जिसने सब तो पहला इतिहास लिखिया सी जी। जिस काल के साडे कोल लिखती वेरवे नहीं हैं उसनूं की कहा जाता है। जिहड़ा काल है जिसके लिखती वेरवे साडे कोल नहीं उसनूं पूर्व इतिहास कहा जाता है और जिसके लिखती वेरवे हैं साडे कोल मौजूद ने रिटन विच इतिहास है हिस्टरी है उसनूं इतिहास कहा जाता है जी। अगे जी रामायण ते महाभारत लिखे गए मुढ़ले वैदिक काल दे विच लिखे गए ने जी रामायण ते महाभारत और ये जोड़े ने महाभारत रामायण धार्मिक शास्त्र इस तो इलावा मनुस्मृति अर्थशास्त्र जिस तरह कालीदास का लिखा होया जी और आर्याभट्ट ते वराहमिहिर वर्गे जोड़े राइटर ने उन्होंने जोड़ियां रचनावां ने और महाभारत हो गया पुराण ये सारे जोड़े ने साहित्यक स्रोत ने जिन्हों तो सानू इतिहास की जानकारी मिलती है जी। मध्य पत्थर युग नूं कहा जाता है सॉरी इस तो पहला सी क्वेश्चन किस युग के मनुख नूं शिकारी ते खाद संग्रहक दे नाम नाल जानिया जाता है। पुरातन पत्थर युग दे नूं। सो क्वेश्चन जोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के पाया जा सकता है जिस तरह पूछा जा सकता है कि इतिहास का एक समा है जिथे मनुख एक शिकारी वांगू घूम रहा है भोजन इकट्ठा कर रहा है तो वह किहड़ा युग है पुरातन पत्थर युग है जी। मध्य पत्थर युग किसनूं कहा मध्य पत्थर युग नूं की कहा जाता है मैसोलिथिक पीरीयड कहा जाता है जी। अगे है जी भारत चीन और दक्षिणी एशिया में चावल की पैदावार कदों शुरू हुई तो ये हुई सी जी 5000 ईसा पूर्व पहला जी। अगे है जी सिंधु घाटी की सभ्यता के नाल रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी सिंधु घाटी की सभ्यता और इसका जोड़ा है हर साल इस जो क्वेश्चन है वो आउंदा है जी। फस्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कदों हुई तो 1921-22 इसकी जी खोज हुई सी जी। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग की जेकर गल करिए तो सब तो पहला जॉन मार्शल ने जोड़ा इस शब्द का प्रयोग किया सी और जॉन मार्शल 1921 के भारतीय पुरातत्व विभाग के मुखी सन। कई बार क्वेश्चन आ जाता कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो भारतीय पुरातत्व विभाग के मुखी कौन सी तो सर जॉन मार्शल सी जी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जोड़ा आकार है वह त्रिभुजकार है और हड़प्पा के टिले के वर्णन जोड़ा सब तो पहला चार्लस मैसन ने 1826 के किया सी जी। अगे है जी सिंधु घाटी सभ्यता नूं होर किहड़े नावां नाल जानिया जाता है तो होर इसके नाम ने जी इसनूं जोड़ा है सिंध सरस्वती क्योंकि सिंध तो लैके सरस्वती नदी सरस्वती जिसनूं आधुनिक घग्गर कहा जाता है जी उत्थों तक फैली हुई सी और इसनूं जोड़ा हड़प्पा सभ्यता के नाम दे नाल भी जानिया जाता है जी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई करवाउण वाले 4 प्रमुख व्यक्ति किहड़े सी तो वो सी जी R.D. बैनर्जी MS वस्त दयाराम सानी ते सर जॉन मार्शल जी। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 मुख्य नगर किहड़े सी वो सी मोहनजोदड़ो हड़प्पा चूहनजोदड़ो ते कोटदी जी। नैक्सट क्वेश्चन है मौजूदा भारत विच इस सभ्यता के केंद्र कित्थे मिले हैं तो पंजाब दे विच रोपड़ दे विच जी राजस्थान कालीबंगा बहुत मशहूर है इत्थों जोड़ा है कालीबंगा नाम तो स्पष्ट है कि कालियां बंगा मिलियां सी। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर ते गुजरात रंगपुर जी। कई बार क्वेश्चन आ जाता कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाल संबंधित जोड़ा कालीबंगा हुण आधुनिक किस राज दे विच है तो राजस्थान दे विच है जी। आलमगीर किस राज है उत्तर प्रदेश है। इदां जो क्वेश्चन आउंदे ने और मेन आपां जिहड़े डिस्कस करांगे। नैक्सट है जी सिंधु घाटी नाल संबंधित स्थान जो पाकिस्तान दे विच ने पाकिस्तान दे विच सब तो मशहूर प्रसिद्ध जिहड़ा हड़प्पा मिंटगुमरी जिले विच है और मोहनजोदड़ो जिहड़ा है सिंध जिले दे विच है जी। अगला क्वेश्चन है जी पंजाब विच किहड़े स्थान विच सभ्यता नाल संबंधित जिहड़े इहदे केंद्र ने जी उच्चा पिंड संघोल जो कि पहला लुधियाणे जिले दे विच सी और हुण जिहड़ा है फतेहगढ़ जिले दे विच है जी। संघोल कोटला निहंग खां रोपड़ जिले दे विच सुनैत लुधियाना जिले च और रोहीड़ा जिहड़ा है संगरूर जिले दे विच प्रमुख केंद्र पंजाब दे विचों मिले ने। इंपॉर्टेंट है जी जरूर याद रखो। 8वां क्वेश्चन है जी हड़प्पा संस्कृति का काल किहड़ा सी समा किहड़ा सी तो जिहड़ा समा वो मन्निया जांदा जी 2500 ईस्वी पूर्व तो लैके 1900 ईसा पूर्व तक
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ R.D. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 29 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੂ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਥਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦਰਗਾਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੁੱਬਾ ਬੈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਬੜ ਵਾਲਾ ਬੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸੋ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੇ 195 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MCQs ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੇ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਪਾਲ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ? ਪੱਲਵ, ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਚੋਲ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਪਾਲ, ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਵ, ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਚੌਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ 725 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪਟ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਅਵੰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1836 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1885 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭੋਜ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਕਨੌਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ 750 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਧਰਮਪਾਲ। 770 ਤੋਂ 810 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 742 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1179 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1192 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1191 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1192 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਬਦਰਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਬਦਰਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1527 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ?
ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਜਿਹੜਾ 997 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ? 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1025 ਤੱਕ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1025 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ, ਕਨੌਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਾਠੌਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੈ ਚੰਦ ਰਾਠੌਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1192 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 21, ਸੇਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਦਿਆ ਸੇਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੇਨ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਛਮਣ ਸੇਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਲਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਚਾਲਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਛੇਵਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਚਾਲਕਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਠੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਤੀ ਤੇ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੌਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ? ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ? ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੁਜ, ਮਾਧਵ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਮਸਾਲੇ, ਸਿਲਕ, ਉੱਨੀ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਨਾਰਕ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲਿੰਗਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਲਿੰਗਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਸੋਲੰਕੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ? ਤੇਜਪਾਲ ਮੰਦਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਲੰਕੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ। 2.5 ਦਿਨ ਕਾ ਝੌਂਪੜਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸਨੇ ਬਣਵਾਈ? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ।
ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 1192 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੌਰੀ 1192 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ 1192। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਡੇਟ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜੀ? 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, 1000 ਥੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜੀ। 1000 ਥੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੇ ਜਮਾਇਤ ਖਾਨਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਗਰੇ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਵਨ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ? ਤਾਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ 'ਚ ਉਸਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਪੰਚ ਮਹਿਲ, ਦੀਵਾਨ-ਏ ਖਾਸ ਤੇ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਆਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ, ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜੀ 16, ਉਸਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਖਾਸ, ਦੀਵਾਨ-ਏ ਆਮ, ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ? 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। 20,000 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ? 1639 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ? 1639 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਬਣਵਾਏ? ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਜੌਨਪੁਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਕਿਸਨੇ ਵਸਾਏ? ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? 1526 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੀ, ਕਨਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? 1527 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1530 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਸਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ?
1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ? 1540 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1545 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 66 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਕਬਰ ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ? ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? 1560 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਗੱਦੀ 'ਤੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜੀ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਆਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਦਰ ਉਲ ਸਦੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਆਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਦਰ ਉਸ ਸਦੂਰ ਜੀ। ਔਰ ਨਿਆਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਜੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾਤ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ? 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੈਨਿਕ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10,000 ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ 1605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹਰਾਇਆ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1613 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1620 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ? 1611 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਆਏ? ਹਾਕਨਸ ਤੇ ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1628 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1657 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ? 1633 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ 1657 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ? 1658 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 1607 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1707 ਈਸਵੀ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? 1669 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਦੇਲਾ ਨੇ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਕਠੋਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਦੇਲਾ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਪੂਤ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? 1674 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ? ਸ਼ੰਭਾਜੀ 1680 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 1699 1689 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੇ ਤਾਰਾਬਾਈ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ? ਦੱਖਣ ਨੀਤੀ। ਸੋ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੰਡਾ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? 1686 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਕੁੰਡਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ, 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ। 1713 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? 1739 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ 1837 ਤੋਂ 1862 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1857 ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? 27 ਮਈ 1498 ਨੂੰ ਕਾਲੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ। ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਮਰਚੈਂਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਜੀਬਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਜੀ ਅਲਜੀਬਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਕਨਜ਼ ਨੇ 1608 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? 1613 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਥਾਮਸ ਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1615 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਸਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੜੋਚ ਅਤੇ ਆਗਰਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਰਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1640 ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1690 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਰਖੂਸਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? 1717 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ।
ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਕੂਸੀਅਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ? ਕਲੀ, ਪਾਰਾ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੂਤੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਨੀਲ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ 1746 ਤੋਂ 48 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੁਪਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜੀ ਡੁਪਲੇ। ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਬਸਤੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ? 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1756 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? 23 ਜੂਨ 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1756 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ 1772 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੱਚ, ਔਰ ਡੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਡੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ PDBDF, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PDBD ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ P ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, D ਤੇ ਡੱਚ, ਔਰ B ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਔਰ D ਤੇ ਡੇਨ, ਔਰ F ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1760 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1767 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜੀ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ
ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 1835 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। 35 ਹੈ ਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਚਲਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਵਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 1767 ਤੋਂ 69 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1780 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, 1782 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, 1784 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, 1802 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੀਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਰਾਠਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1802 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਖਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, 1814 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਖਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, 19 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੀ ਜੀ। ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਸਤਾਰਾ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਬਘਾਟ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ 1850 'ਚ ਔਰ ਪੋਰਮ ਅਤੇ ਪੀਗੂ ਨੂੰ 1852 'ਚ। ਔਰ ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਰ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਵਧ ਨੂੰ 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੂਨਾ ਤੇ ਤੰਜੌਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ? 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ ਗਈ? 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਠਾਣਾ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੀ? 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ। ਭੂਮੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੇ 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ 1777 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭੂਮੀ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 1793 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ 1820 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1792 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਔਰ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1820 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਦਰਾਸ, ਚੇਨਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਰਾਬਰਟ ਬਰਡ ਨੇ ਔਰ ਜੇਮਸ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 1/3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/2 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 50%, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 33% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 1792 'ਚ 50% ਔਰ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 33% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਧਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜੀ। 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵੰਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵੰਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ? ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਗੰਨਾ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ। 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ? ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 1866 ਤੋਂ 1868 ਦੌਰਾਨ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਚੰਪਾਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? 1850 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? 1840 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ 1860 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਮੈਸੂਰ, ਕੁਰਗ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਕਾਜਸਵੀ ਤੇ ਨਾਨਾਪਾਈ। ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1855 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਇਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1820 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਗੰਜ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਟਾ ਜੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ 1852 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ। ਲੈਫਟਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਸੰਬਲਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਸਤਾਰਾ ਜੀ। ਅਵਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਜੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ। 1856 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ। ਕਦੋਂ? 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਜੀ। ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਿੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? 31 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਜੀ? 11 ਮਈ 1857 ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਪਲੇ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਰੰਗੂਨ।
और मुगल सम्राट की जिहड़ी पदवी है वो खत्म कर दी गई। तात्या टोपे ने कित्थे कब्जा किया जी? तात्या टोपे जो कि नाना साहब का एक सैनिक सी, उसने जनरल सी, उसने कानपुर ते कब्जा किया। और तात्या किसने ते कदों तात्या टोपे नूं हराया? जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई 1857 ਨੂੰ ਤਾਤੀਆਂ ਟੋਪੇ ਨੂੰ हरा के दोबारा जिहड़ा है कानपुर ते कब्जा कर लिया सी। हार तो बाद तात्या टोपे ते नाना साहब कित्थे गए? तात्या टोपे झांसी की राणी कोल झांसी चला गया सी और नाना साहब जिहड़ा है नेपाल चले गए सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय औरत ने भाग लिया? झांसी की राणी लक्ष्मीबाई ने। तात्या टोपे नूं कदों फांसी दी गई? तात्या टोपे नूं जिहड़ा है 1859 ईस्वी के 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ फांसी दी गई सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब ਦੀਆਂ रियासतां के शासकों ने किस दी मदद की? पंजाब की रियासतां ने जिहड़ी अंग्रेज़ों की मदद की सी जी। अगला क्वेश्चन है जी 1857 ईस्वी के अंदोलन का राजनीतिक प्रभाव की पिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह तो बाद जिहड़ा है सीधा क्राउन के अधीन हो गया सी जी भारत। इंग्लैंड की सरकार का सीधा जिहड़ा शासन भारत दे विच हो गया सी। किसने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह सभ्याचारों की बराबरता के टकराव सी? TR होम ने जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी 1857 ईस्वी के विद्रोह में सब तो वध सैनिकों ने किस थां के सैनिकों ने भाग लिया? राजस्थान के। किस भारतीय जवान ने 1857 ईस्वी के गदर नूं भारतीय सुतंत्रता संग्राम का नाम दिता? वीर सावरकर ने जी। 1857 ईस्वी के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सी? तो उस समय गवर्नर जनरल सी जी लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे किस रैजीमेंट का सैनिक सी? तो 34वीं रैजीमेंट का सैनिक सी मंगल पांडे, जो कि पहला शहीद सी 1857 ईस्वी के विद्रोह का। नैक्सट है जी अपना टॉपिक इस्त्रियां दे सुधार। सब तो पहला क्वेश्चन है जी 19वीं सदी में भारतीय समाज में इस्त्रियां की हालत किहो जी सी? बड़ी तरसयोग सी जी। बाल विआह, सती प्रथा, गुलामी प्रथा ते परदा प्रथा ते विधवा विआह की उस समय जिहड़ी है मनाही सी। सो ये चालू सी जी। बाल विआह हुंदा सी, सती प्रथा सी, गुलामी प्रथा सी, परदा प्रथा सी, विधवा विआह की मनाही सी। सो ये बुराइयां सी जी। ब्रह्मो समाज की नींह किसने रखी? राजा राम मोहन राय ने जी। कदों रखी? 1829 ईस्वी दे विच। अगला जी राजा राम मोहन राय तो बाद ब्रह्मो समाज का पुनर्गठन किसने किया? दविंद्र नाथ टैगोर ने 1833 विच। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा विरुद्ध प्रचार किया? सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। नैक्सट है जी हिंदू विधवा विआह कानून कदों पास किया गया? 1856 ईस्वी के। नैक्सट क्वेश्चन विधवा पुनर्विआह के हक में किसने प्रचार किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। लड़कियों को पढ़ाने लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कितने स्कूल खुलवाए? 25। अगे जी आर्य समाज की स्थापना कदों ते किसने की? 1875 ईस्वी के मुंबई के जी है आर्य समाज की स्थापना हुई जी। और पंजाब के 1877 के। आर्य समाज के संस्थापक कौन सी? स्वामी दयानंद जी, जो कि गुजरात के नाल संबंधित सी जी। नैक्सट है जी स्वामी दयानंद जी ने किहड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। नैक्सट क्वेश्चन है जी आर्य समाज ने किहड़ियां बुराइयां का विरोध किया? आर्य समाज ने बाल विआह, मूर्ति पूजा, जात पात का विरोध किया जी। नैक्सट है जी राम कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन सी? राम कृष्ण मिशन के जिहड़े संस्थापक सी उसी स्वामी विवेकानंद जी। राम कृष्ण मिशन की स्थापना कदों हुई? तो इसकी जिहड़ी स्थापना हुई सी वो सी जी 1897 ईस्वी दे विच। जेकर पूछा जाए कित्थे हुई सी? कलकत्ता विच। स्वामी विवेकानंद ने भारत तो बाहर किहड़े 2 महाद्वीपों में प्रचार किया? अमरीका ते यूरोप विच। राम कृष्ण मिशन किस नाम नाल मशहूर होया? बेलूर मठ के नाम। सर सैयद अहमद खां कौन सी? मुस्लिम समाज सुधारक सी जी सर सैयद अहमद खां जी। सर सैयद अहमद खां ने किहड़ा अंदोलन चलाया? अलीगढ़ अंदोलन। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता अलीगढ़ अंदोलन का संबंध किस नाल सी? सर सैयद अहमद खां दे नाल जी। सर सैयद अहमद खां ने किहड़ा अखबार कढ़िया? तहजीब उल इखलाक कढ़िया सी जी, जिस दे विच समाजिक बुराइयां का जिक्र करते सी। सर सैयद अहमद खां ने कदों ते किहड़ा स्कूल स्थापित किया? 1874 ईस्वी दे विच मुस्लिम एंगलो ओरीएंटल स्कूल स्थापित किया सी जी अलीगढ़ दे विच। सर सैयद अहमद खां ने किहड़ा कॉलेज स्थापित किया? तो उन्होंने मुस्लिम एंगलो ओरीएंटल कॉलेज जिहड़ा है अलीगढ़ दे विच स्थापित किया सी। और ये कॉलेज जिहड़ा है बाद दे विच 1920 दे विच अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी बनिया। निरंकारी अंदोलन किसने शुरू किया? तो यह किया सी जी बाबा दयाल सिंह ने जी।
ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਜੂਨ 1863 ਨੂੰ। ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੀ। 1 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ? ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ 1872 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਨੀ ਬਿਸੈਂਟ ਕਦੋਂ ਥਿਓਸੀਫਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? 1886 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1867 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? 1795 ਅਤੇ 1804 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1860 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 10 ਸਾਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1872 ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 4 ਵਰਗ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਅਛੂਤ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ? ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 24 ਸਤੰਬਰ 1873 ਨੂੰ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਇਜ਼ ਹੇਵਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਧਰਮ ਪਰਿਪਾਲਨ ਯੋਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਆਰ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਆਰ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 17 ਸਤੰਬਰ 1879 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰਿਆਰ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਦਰਾਵਿੜ ਕਾਜੀਗਾਮ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਆਰ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਵੈਗੋਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਸੋ ਵੈਕੋਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਿਆਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਾਵਿੜ ਕਾਜ਼ੀਗਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਦਰਾਵਿੜ ਕਾਜ਼ੀਗਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ? 1927 ਈਸਵੀ ਦੇ